हेलो फ्रेंड्स ओडिशा जीडीएस कहले ग्रामीण डाक सेवक एक बहुत गुड़ा निजुक्ति आसी टोटाल 21,413 पोस्ट आसी जो दशम पास करेंगे इथे आप आप्लाय करेंगे इथे पूर्व गोटे या गोटे भिडियो पोस्ट करी ये भिडियो देखिए कि आप्लाय करेंगे और ओडिशा केतोटी पोस्ट अच्छे डिटेल्सटा ये भिडियो देखा देखिए प्रथम आप मोबाइल जेको ब्राउजर ओपन करेंगे ओपन कर सर्च करेंगे ओडिशा स्पेस GOVT स्पेस job.in लिखिक सर्च करेंगे देखो सर्च कराया प्रथम जो वेबसाइट आस ओडिशा GOVT ऑफिशियल वेबसाइट प्रथम वेबसाइट उपर क्लिक करेंगे देखो ओडिशा GOVT साइट टी ओपन हो गला देखो ये गोटे लिखी पोस्ट ऑफिस जॉब देखो ब्लैक कलर अच्छी पोस्ट ऑफिस जॉब ये पोस्ट ऑफिस जॉब उपर क्लिक करेंगे देखो पोस्ट ऑफिस जॉब पर क्लिक कले ये किसी पेज आप सामने ओपन हम देखो ये फास्ट नोटिफिकेशन फास्ट शो होची ओडिशा पोस्टाल GDS न्यू रिक्वायरमेंट के 24,413 पोस्ट अच्छी पढ़ी नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे देखो GDS साइट टी ओपन हो गला एटा मतलब मुझे कहीदे कि या पोस्ट विषय पूर्व गोटे भिडियो आनी यही भिडियो देखा कि आप्लाय करवा एवं ओडिशा ये केतोटी पोस्ट आसी देखा देखो लिखिदे टोटाल 21,413 पोस्ट आसी क्यों ना GDS तल को स्क्रोल करेंगे क्यों ऑर्गेनाइजेशन तरफ आसी देखिए ना इंडियन पोस्टाल GDS रु आसी टाइप ऑफ जॉब कौन रहा परमानेंट कैटेगोरी कौन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कही मूलर कौन कौन पोस्ट अच्छी ना BPM पोस्ट अच्छी ABPM पोस्ट अच्छी GDS विभिन्न विभिन्न पोस्ट अच्छी देखा क्वालिफिकेशन मिनिमम 10 मांगी मुझे कही 10 आप पास करते पोस्ट सब आप्लाय करेंगे टोटाल 21,413 पोस्ट अच्छे आप्लिकेशन मोड करना ऑनलाइन आम भी देखा कि आप्लाय कर प्रोसेसटा पूरा बतईदेवी क्यों मैंने आप्लाय करेंगे ना इंडिया भारत सब पिला आप्लाय करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखी कौन ना भारत में ही पोस्टिंग हो लास्ट डेट इंपोर्टाट डेट रखी के मार्च 3 पूर्व आपको पोस्ट आप्लाय करा पड़ो क्यों मैंने आप्लाय करेंगे ना बोथ मेल और फीमेल पिला आप्लाय करेंगे देखो अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन मागुच ना मिनिमम 10वीं पास मुझे ये 10वीं पास जॉब अच्छे आप 10वीं पास करते पोस्ट आप्लाय करेंगे से तल को स्क्रोल करेंगे देखो मिनिमम एज रखी के 18 वर्ष आपको 18 वर्ष हो मैक्सीम 40 वर्ष भितर होता पोस्ट आप आप्लाय करेंगे एज रिलैक्सेशन भी रखी OBC पिला 3 वर्ष SC ST पिला 5 वर्ष एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष फिजिकल हैंडिकैप्ड पिला प्लस SC ST पिला 15 वर्ष रखी देखो सालारी कौन रखी ना भिन्न भिन्न पोस्ट आसी जमी ABPM BPM GDS 3 प्रकार पोस्ट आसी भिन्न भिन्न पोस्ट में भिन्न भिन्न सालारी रखी BPM कहले ब्रांच पोस्ट मास्टर आसी सालारी के रखी ना 12,000 स्टार्टिंग 29,380 पर्यटन रखी और ABPM जो आसी आसिस्टांट ब्रांच पोस्ट मास्टर ग्रामीण डाक सेवक GDS 10,000 आरंभ 24,470 सालारी रखी सिलेक्शन प्रोसेस केमी रखी ना यहाँ हूँ मैट्रिक बेसिक आपणकर रिजल्ट अनुसार मान मार्क बेसिक रही कौन प्रकार एग्जाम ना नो एग्जाम रखी यहाँ देखो लिखी नो एग्जाम केवल मार्क बेसिक रहीपर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिंपल अच्छी मार्क बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट अनुसार देखो एप्लिकेशन फीस कौन रखी ये सब वर्गर जेनेल पिला 100 टंका EWS पिला 100 टंका OBC पिला 100 टंका केवल फीमेल और SC ST पिला मन रखते केवल फीमेल और SC ST पिला फ्री रखी कौन कौन इंपोर्टाट डॉक्यूमेंट दरकार लिखिदे देखूँ जमी आप क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देते 10th पास जॉब जब आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट थे भी ऑल सर्टिफिकेट अटाच करेंगे और कास्ट सर्टिफिकेट मांगे कास्ट सर्टिफिकेट देते फोटो 2 पीस मागुची आप ID कार्ड कले आप आधार कार्ड देवे किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थी आप देवे नथिले भी चलो देखो आप्लाय डेट अलरेडी स्टार्ट हो गला के ना फेब्रुआरी 10 आम देखा कि आप्लाय कर प्रोसेस बतईदेवी आरंभ हो गला फेब्रुआरी 10 रु अलरेडी आरंभ हो गला लास्ट डेट रखी मार्च 3 पाखापाखि आपको गोटे मस टाइम मिलूँ आप मार्च 3 तारीख पूर्व आप्लाय करा पड़ो करेक्शन डेट ये 2 दिन आपको करेक्शन जब किसी मिस्टेक हो जाए भूलवशत करेक्शन करने 6 ରୁ 8 तारीख 2 दिन टाइम मिलूँ करेक्शन करेंगे एवं आस देखा प्रथम देखिए मुझे कही ओडिशा ये पोस्ट आसी ये जो लिखी आप्लाय ऑनलाइन लिंक देखो आप्लाय ऑनलाइन लिंक अच्छी ऑनलाइन लिंक उपर क्लिक करेंगे
ମୁଁ ୟାର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ କପି କରି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳେ ଏଇପରି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ନା 5ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରଖିଛି, 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରଖିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା। ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବା। ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। କାରଣ ଏଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ଅନରିଜର୍ଭ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରହିଛି। OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପିଲା କିମ୍ବା SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରହିଛି। EWS ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଫ୍ରି ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଫ୍ରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଲେଖିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆସିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫରଗେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ এই ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବତେଇଦେବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବା। ଏଠି ପାଇଁ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପକାଇବେ, ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପକାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପକାଇବେ। କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ଯେଉଁ ନେମ୍ଟା ସେଇ ନାଁଟା ଏଠାରେ ପକାଇବେ। ମୁଁ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଫାଦର୍ସ କିମ୍ବା ମଦର୍ସ ନେମ୍ ପକାଇବେ, ଯାହା ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ନାମ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଅଛି। କେଉଁଟା ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସବୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି। ମୁଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତାପରେ ମାସ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ଡେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ବାସ୍ 6/2/2000 ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା। ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ମେଲ୍ ପକାଇଦେଲି। ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଇଛି ସେଇଟା କମ୍ପଲସରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। କାରଣ ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପଲସରି କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଖିଛି। କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମାନେ କେଉଁ କାଟାଗୋରିରେ ମୋର ଯାଉଛି। ଆମର ହେଉଛି ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା, ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରିରେ ଯାଉଛି, ୟୁଆର୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ଯାହାର OBC SC ST ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଦେଖି ସର୍କଲ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ପାଷ୍ଟ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠାରେ। କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ପାସ୍ କରିଥିଲି 16 ମସିହାରେ, ଆମର 2016। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ମସିହା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମସିହାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଲେଖିଛି, କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଘରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ତାପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ଆଗ ଏ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବତେଇଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭାବେ ସେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପ୍ଚା ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କ'ଣ ରଖିଛି। ଯଦି କି କ୍ୟାପ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି ତ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଯିବା, ରିଫ୍ରେଶ୍ କରି ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ସହଜ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ରଖିଛି ନା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ F7 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ZTP। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି, କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି, କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିଥିଲି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲେଖିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇଥିବେ ତ ଓକେ, ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ OTP ଆସିଗଲା। 49B5BC 49B5BC 49B5BC। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କହିପାରିଲିନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ତ
ତା କରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭ୍ୟାଲିଡି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ OTP ଆସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସେମିତି ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପକାଇବେ। ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲିଡି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଭ୍ୟାଲିଡି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଲେଖିଛି ଭ୍ୟାଲିଡି ଇମେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆସିଗଲା। OTP ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିକି ଆସିଯିବଣି। ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଓପନ୍ କରି ଯେଉଁ OTPଟି ଆସିଥିବ ସେ OTPଟି ଆଣି ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଓପନ୍ କରି ଦେଖୁଛି କ'ଣ OTP ଆସିଛି। 918 ଦେଖନ୍ତୁ OTP 918 DC8 ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେ ଲେଖିଲା। ମୁଁ OTP ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। OTP ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲେଖିଲା ଇମେଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇଲି, ମାଇଲି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଆସିଲା, ଏଠାରେ ପକାଇଲି ଡାହାଣ ପଟେ। ତାପରେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପକାଇଲି, ତାପରେ ଏଠାରେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆସିଲା, ଏଠାରେ ପକାଇଲି। ତାପରେ ନାଁ, ବାପାଙ୍କ ନାମ ସବୁ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଲେଖି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି, ଯଦି କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କଲି, ତ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଆଉଥରେ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିବି। କ୍ୟାପ୍ଚା କ'ଣ ରଖିଛି ନା 7 6 D Q 8 ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ OTP ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ତା କରେ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯେମିତି ଏଇଭଳି କିଛି ଲେଖା ଆସିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ଏଇଭଳି ଲେଖା ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଲେଖା ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ କଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆପ୍ଲାଇଟି ହେଇଗଲା, ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ସରି, କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ତା ସମୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋର ହେଇଯିବ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ଲେଖିଲା କି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫିଲିଂ ୟୁଅର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଲୋ। ଆଉ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗୁଛି ସେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସରିଗଲା। ମୁଁ କହି 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ପକାଇବା। ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପକାଇବି। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପକାଇବି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ ପର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଜେବିଲିଟି, ଏ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ୟେସ୍, ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆର୍ ୟୁ ଏ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି। ଆପଣ ଏଠି କେଉଁଠି ବଡ଼ିର କେଉଁ ଜାଗାରେ କଳା ଯିବ ସେଇଟା ଲେଖିଲେ। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିସାବିଲିଟି କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ PW କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲାବେଳେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ଦେଖିଛି ଆର୍ ୟୁ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି, ଏଠାରେ ନୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନୋ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହାତ ଫାତ କିଛି କଟି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଉପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ଓକେ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ସରି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଓକେ କରିବେ। କାରଣ ଏଠି ଲେଖିଛି କେଉଁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଏଠାରେ ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ତିନିଟି ଜାଗା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ୱେଦର ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ସେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ ସିଗ୍ନେଚର, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବେ ମୋବାଇଲରୁ। କହୁଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫଟୋ ପକାଇବେ। ଏଠାରେ ଫଟୋ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଏଠାରେ ସିଗ୍ନେଚର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ମରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଫଟୋ ପକାଇଦେଲି, ସିଗ୍ନେଚର ପକାଇଲି, ତାପରେ ଏଟା ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ସବମିଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସିଗ୍ନେଚର ପକାଇଲି, ଫଟୋ ପକାଇଲି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ସେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଫଟୋ ସାଇଜ୍ଟା ରହିବ 50 କେବିରୁ 200 ସାଇଜ୍ 200 କେବି ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ସେଇ ମଧ୍ୟ 20 କେବିରୁ 200 କେବି ଭିତରେ ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ତେଣୁ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୋ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଏଠାରେ ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই ଠିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟଟି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା। ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପଳେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମୋର ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ଆଣିବେ, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବେ ଏଇ ପେଜ୍ର, କାରଣ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଯେହେତୁ ରହିଲା ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ଆଇଲା। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମୋର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭରିବା, ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼, ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ମୋ ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତେବେ ସିଲେକ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ OTP ଆସିବ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, OTP ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ନା FE97F2 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 ମଧ୍ୟ OTP ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା ବତାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି। ଏଠାରେ କାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କାପ୍ଚା, ଏ ଘରେ ଆପଣ କାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କାପ୍ଚା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 6ATJ9 କାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସରିଲା, ତାପରେ ଚୁଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚୁଜ୍ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଲେଖିଛି, ଏଟା ତଳକୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି, ପକେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଏଠାରେ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଯାହା ଗୋଟେ ପକେଇବେ। ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କାହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପକେଇଥିବେ। ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ପକେଇବେ, କ'ଣ ପକେଇବେ ନା ଓଡ଼ିଶା ପକେଇବେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସିଟିରେ ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟି ନା, ଆମର ସିଟି ନାଁ ହେଉଛି ଜାନକାଦେଇପୁର, ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଜାନକାଦେଇପୁର। ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ପକାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମୋର ଯାହା ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମୁଁ ପକାଉଛି 754110, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ପକେଇବେ। ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମାଗିଛି କ'ଣ ଡାହାଣ ପଟେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ 754110 ପିନ୍କୋଡ଼୍ ପକେଇଲି। ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ ଥରେ ପକେଇବେ। ଯାହା ଯାହା ଯେପଟେ ଦେଇଥିବେ ଏପଟେ ଆଉ ଥରେ ମାଗୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପକେଇବେ। ଭିଲେଜ୍ରେ ପକେଇଲି ଜାନକାଦେଇପୁର, ଜାନକାଦେଇପୁର ପକେଇଲି। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପକେଇଲି ଓଡ଼ିଶା ପକେଇଲି। ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 245 ଥିଲା, 245। ବା ଏମିତି ନ ପକେଇ ଥରେ ପକେଇକି ମୁଁ ଏଇ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମାରିଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, ମୁଁ 2016 ପାସ୍ କରିଥିଲି। ତ ଏଠାରେ ମୋର କେଉଁ ସ୍କୁଲ ନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ନା, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ହିଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଇଲା ସିଲେକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଟାଇପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସିଲେକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆସିଲା, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିବ ତ ସେମାନେ ଅଲଗା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଗ୍ରେଡ୍ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଏଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟାଇପ୍ ରଖିଥିଲେ, ମୋର ଥିଲା ମାନେ କେଉଁ B1, ମୁଁ B1 ମାର୍କ ରଖିଥିଲି, B1 ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମୋର B1 ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର B1 ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, CGPG ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ CGPGA ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ CGPA ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବେ, ତଳକୁ ଦେଖିବେ
ଗୋଟେ CGPA ମାର୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ମୋର ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର CGPA ମାର୍କଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ CGPA ରେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନା ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରି CGPA ଦେଖିଦେବି, ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋ CGPAଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନି, ଏଠାରେ ମୋ ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ଆମର ଥିଲା ଆମର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ଥିଲା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ସିଲେକ୍ଟ କରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗ୍ରେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଲେଖିବେ B1 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ଗ୍ରେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ B1 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସରି A1, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ A1 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। এইটা କରିସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ସରିଗଲା ନା ଡିଟେଲ୍ ସରିଗଲା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିଗଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଚୁଜ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସରିଗଲା। ଏବେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖି ସିଲେକ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କଟକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାର ଯେଉଁ କୌଣସି ଡିଭିଜନ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ସେମିତି ମୁଁ ମୋର କଟକ ଡିଭିଜନ୍ ସର୍ଟ ହେବ, କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, କିମ୍ବା ସରି ଜଗତସିଂହପୁର ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତ ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠାରେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କଟକ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ, ତ ମୁଁ କଟକ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, କଟକ ସିଟି ଡିଭିଜନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ଏଠାରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି କଟକର କେଉଁ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କଟକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଏଇ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଟା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ୟେସ୍ ଲିଖିଦେବେ, ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଘର ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ତିନୋଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଇଏରେ କଟକ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି, ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି 1, ସେକେଣ୍ଡଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି 2, ଥାର୍ଡ଼ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି 3। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଠିକ୍, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆପ୍ଲାଇଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ଏ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବ, ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବ, କହିଥିଲି ତ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଦେଇଥାଏ UR ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା, UR ବା ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ଗଲେ ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, EWS ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କେବଳ ଫିମେଲ୍ ଆଉ SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରହିଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ଏ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନେଇ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଫୋନ୍ପେ କରିବା ପାଇଁ ତ UPI ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଫୋନ୍ପେ UPI ID ପକାଇବେ, ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଇଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି, ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ଆହୁରି ଦେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।